Assalamu alaikum, my dear students, and good afternoon. Hope all of you are well by the grace of Allah. Today our topic is lesson 8, mineral salt. After the lecture, you will be able to explain sources of mineral salt, necessity of mineral salt in our body. The body needs many mineral salt, and these are called essential minerals. Well, mineral salt doesn't produce energy in our body, and essential elements for the body cells and body fluids. Food containing calcium, sodium, magnesium, phosphorus, chlorine, iron, iodine, sulfur, this they all get into body and help in body formation. Exist with other substances as organic and non-organic compounds. Mineral salt form the body, and mineral salt controls the internal function of the body. Okay. Now, a balanced diet usually provides all of the essential minerals. The minerals are categories of two types. Some are major minerals and some are trace minerals. Okay, and the sources of minerals are meat, egg, milk, green fruits, and green vegetables. Okay, now the amount needed in the body are not an indication of mineral salts important. Okay, here I show you a table list of minerals and their function and the sources from which food we get the mineral salt. Okay, in this table we can see some mineral salt, and these are the major mineral salt, কারণ এগুলো আমাদেরকে একটু বেশি পরিমাণে ফুডের মাধ্যমে এক্সেপ্ট করতে হয়, গ্রহণ করতে হয়। ঠিক আছে, ফার্স্ট সোডিয়াম। দ্য সোর্সেস অফ সোডিয়াম আর টেবল সল্ট, small amounts in milk, breads, vegetables and meats. And the function of sodium are needed for proper fluid balance in our body, nerve transmission and muscle contraction. Okay, now potassium. The sources of potassium are meats, milk, fresh fruits and vegetables, whole grains and legumes. Among legumes, bean, boroti, মটরশুঁটি, that means peas, are উল্লেখযোগ্য এগুলো। হ্যাঁ, and the function of potassium are potassium also needed for the proper fluid balance in our body and nerve transmission and muscle contraction. Okay, now calcium. The sources of calcium are milk and milk product, milk এবং মিল্কের তৈরি খাবারগুলো। ওকে, canned fish with bones, broccoli, mustard greens and legumes. ওকে, দেখো ক্যালসিয়ামের কিন্তু খুবই ভালো সোর্স হচ্ছে মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্ট। আর ক্যালসিয়ামের যে খুব ইম্পর্টেন্স হচ্ছে আমাদের বোনস এবং টিথকে ও হেলদি রাখতে হেল্প করে। ওকে, সো উই শুড টেক মিল্ক ডেইলি, 1 কাপ করে অথবা 1 গ্লাস করে তোমাদের বাবা মাকেও তোমরা খেতে বলবে, কারণ তারা বড় হয়ে যাচ্ছে, বয়স্ক হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তোমার দাদা দাদি, নানা নানি যারা আছে সবাইকে মিল্ক খেতে বলবে এবং নিজেরাও খাবে, যাতে তোমাদের এবং ওনাদের হাড় বেশ স্ট্রং হয়। ঠিক আছে, একটু পড়েছে যাতে ভেঙে না পড়ে। হ্যাঁ, helps muscle relax and contract, important in nerve functioning, blood clotting কিভাবে আমরা কিন্তু ভিটামিনস পড়ার সময় দেখেছি আমাদের ক্যালসিয়াম যে ব্লাড ক্লটিং করে, সেখানে আমাদের ভিটামিন ডি হেল্প করেছিল, ক্যালসিয়াম অ্যাবজর্পশনে হেল্প করেছিল, সেইভাবে কিন্তু ভিটামিন কে আমাদের শরীর যাতে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে, কাজ করতে পারে ভালোভাবে, সেখানে হেল্প করে। ওকে, ব্লাড প্রেশার রেগুলেশন অ্যান্ড ইমিউন সিস্টেম হেলথ রাখতে কিন্তু ক্যালসিয়াম আমাদেরকে হেল্প করে। ঠিক আছে, ইমিউন সিস্টেম যদি হেলদি থাকে তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরে যতই ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ঢুকুক না কেন আমাদের শরীর কিন্তু ফাইট করতে পারবে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া, করোনা ভাইরাসের এগেনস্টে, রাইট? ওকে, নাও phosphorus. The sources of phosphorus are meat, fish, poultry, eggs and milk. Okay, and importance of phosphorus are
Importance for healthy bones and teeth also. Calcium and phosphorus both are equally important for bones and teeth. Okay, found in every cell part of the system the maintains acid base balance. আমাদের বডিতে অ্যাসিড এবং বেসের ব্যালেন্স ঠিক রাখতে হেল্প করে। উনো যে পিএইচ লেভেল 7 এর আপে যদি হয় তাহলে সেটা শরীরের বেস থাকে, আর হচ্ছে যদি 7 এর থেকে কম হয় তাহলে কি অ্যাসিডিক কন্ডিশন থাকে, রাইট? এখন আমরা যদি ফলমূল খাই, ভেজিটেবলস খাই, তাহলে কিন্তু আমাদের অ্যাসিডিক হবে না, বরং পিএইচ লেভেল উপরে উঠবে, একটু বেস কন্ডিশন হবে, ঠিক আছে? নাও ম্যাগনেসিয়াম আর found in nuts and seeds, legumes, leafy green vegetables, seafood and chocolate. Okay, nuts, different types of nuts তোমরা ভালো পাবে, এবং ডার্ক যে চকলেট আছে সেখানে আমরা ভালো ম্যাগনেসিয়াম পাবো। অ্যান্ড দ্য ফাংশন অফ ম্যাগনেসিয়াম, আর এটা বোনসের জন্য খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট, নিডেড ফর মেকিং প্রোটিন তৈরি করতে হেল্প করে আমাদের ম্যাগনেসিয়াম, যেটা কি করবে মাসেল কন্ট্রাকশনে হেল্প করবে, অ্যান্ড নার্ভ ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ইমিউন সিস্টেম হেলদি রাখতে হেল্প করবে আমাদের ম্যাগনেসিয়াম, ঠিক আছে? নাও সালফার আমরা কোথায় পাবো, কোন কোন খাবারে পাবো? দেখো, মিটসে পাবো, পোলট্রিতে কি হয়, পোলট্রিতে কি করে বলো, হচ্ছে হাঁস, মুরগি, তারপরে টার্কি, এগুলো কিন্তু পোলট্রি চাষ করে, তাই না? তো আমরা ওইগুলো থেকে কিন্তু ভালো এই আমাদের মিনারেল সল্টগুলো পাবো, ফসফরাস পাবো, আবার সালফারও পাবো, হ্যাঁ, ফিশে পাবো, এক্সে পাবো, মিল্ক পাবো, লেগুমসে পাবো, নাটসে পাবো, এবং এর সালফার কিন্তু প্রোটিন মলিকুলসে আমরা দেখতে পাই, তার মানে বডি ফর্মেশনে এটা হেল্প করবে, হ্যাঁ। এখন দেখো, এই টেবল থেকে আমরা কিন্তু একটা জিনিস খুব ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছি, যে মেজর যে আমাদের নিউট্রিয়েন্টস গুলো আছে, এখানে মিনারেল সল্টগুলো আছে, এগুলো মোটামুটি মিল্কে কিন্তু আমরা ভালো পাবো, মিল্কে, মিটে এবং এগসে ভালো পাবো, এবং লিগিউমসে ভালো পাবো, তাই না? কাজে কিন্তু তোমাদেরকে এগুলো রেগুলার বেসিসে খাবারের মাধ্যমে নিতে হবে, ঠিক আছে? এখন আমি আরেকটা টেবল তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, যেগুলোকে আমরা ট্রেস মিনারেল সল্ট বলছি, কারণ এগুলো খুবই অল্প পরিমাণে আমাদেরকে খাবারের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে, ঠিক আছে? এখানে একটা নোট আছে যে যদিও আয়রন আমাদের ট্রেস এলিমেন্টস হিসেবেই কনসিডার করা হচ্ছে, তারপরও এটা এত পরিমাণে আমাদের শরীরে গ্রহণ করতে হয় যে আমাদের যে ম্যাক্রো নিউট্রিয়েন্টসগুলো আছে, সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, এগুলো থেকেও বেশি পরিমাণে আয়রন নিতে হয়। এর কারণ কি জানো? এখানে ফাংশন দেখো আয়রনের, এটা দেখা যাচ্ছে ফাউন্ড ইন রেড ব্লাড সেলে দ্যাট ক্যারিজ অক্সিজেন ইন দ্য বডি। আমি কিন্তু বিভিন্ন সময় তোমাদেরকে বলেছিলাম যে হিমোগ্লোবিনের যে হেম পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে আয়রন পার্ট, আর হিমোগ্লোবিনের এই হেমের সঙ্গে অক্সিজেন কিন্তু বাইন্ড করে একটা টেম্পোরারি প্রোডাক্ট তৈরি করে, যেটা হচ্ছে অক্সিহিমোগ্লোবিন, করে কি ও আমাদের প্রতিটা সেলে রিচ করে যে অক্সিজেন সেখানে রিলিজ হয়ে করে কি মাইটোকন্ড্রিয়ায় আমার যে খাবারগুলো খায় সেগুলোকে অক্সিডাইজ করে এনার্জি রিলিজ করতে হেল্প করে, তাই না? তাহলে আয়রন কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রোল প্লে করে আমাদের বডিতে, সেই জন্য কিন্তু আমাদেরকে আয়রন ইনটেক করতে হয় বেশি পরিমাণে, যদিও এটা একটা হচ্ছে ট্রেস এলিমেন্ট। ওকে, নাও দ্য সোর্সেস অফ আয়রন, আর দেখো আমরা কোন কোন সোর্স থেকে আয়রন পেতে পারি। অর্গান মিটস আমরা জানি যে লিভার, কিডনি, হার্টস, ওকে, এগুলো। নাও রেড মিটস, হ্যাঁ, ফিশ, পোলট্রি, এগ ইয়ক্স, লিগুমস মানে সিম, বরবটি, মটরশুঁটি, হ্যাঁ, এগুলো সব। ড্রাইড ফ্রুটসের মধ্যে ডেটস মানে খেজুরে ভালো পাবে, হ্যাঁ। ডার্ক অ্যান্ড লিফি গ্রিনস অ্যান্ড সিরিয়ালসেও আমরা পাবো। কিন্তু একটা জিনিস বলি, আমরা যে ডালিম খাই, ডালিমে আমরা ভালো পাই। তারপর হচ্ছে যে কচুতে ভালো পাওয়া যায় আয়রন, আমরা জানি। আরও পাওয়া যায় কোথায় জানো? যে ফ্রুটসগুলো কেটে রাখলে মোটামুটি একটু কিছুক্ষণ পরে কালচে কালার হয়ে যায়, দেখবে যে আম এখন পাওয়া যাচ্ছে, আম কেটে যদি আমরা একটু পরে একটু দেরি করে খাই, কিছুক্ষণ পর দেখা যায় যে একটু কালচে হয়ে গেছে, হ্যাঁ, তার মানে সেখানে কি আছে? আয়রন আছে। তারপর
পেয়ারা কেটে রাখলেও কিন্তু কালচে হয়ে যায়, তাই না? একটু একটু, হ্যাঁ। তারপর হচ্ছে অ্যাপেল কেটে রাখলেও কিন্তু একটু ইয়ে হয়ে যায়। তার মানে এখানে এগুলোতে কিন্তু আমরা কি পাবো, আয়রন পাবো। এবং এই যে কচুলতি, কচু পাতা, এগুলোতে অনেক ভালো সোর্স হচ্ছে আয়রনের। কাজে তোমাদেরকে কিন্তু আয়রন ইনটেক করতেই হবে, হ্যাঁ। এই যে এগুলো তো তোমরা খাও, তাছাড়াও কচু এগুলোও খাওয়ার চেষ্টা করবে, হ্যাঁ। ফ্রুটস, আসলে সব ধরনের ফ্রুটস ভেজিটেবলসই তোমাকে ইনটেক করতে হবে, হ্যাঁ। দেখো এখন জিঙ্ক, অ্যানাদার ট্রেস এলিমেন্ট, ওকে। সোর্সেস অফ জিঙ্ক হচ্ছে মিট, ফিশ, পোলট্রি, হোল গ্রেনস, ভেজিটেবলস, হ্যাঁ। কিন্তু জিঙ্কের খুব ইম্পর্টেন্ট রোল আছে আমাদের বডিতে। দেখো, পার্ট অফ মেনি এনজাইমস নিডেড ফর মেকিং প্রোটিন, প্রোটিন মেক করতে হেল্প করে জিঙ্ক। অ্যান্ড জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল, জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কি, জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে ডিএনএ, আরএনএ, হ্যাঁ। এগুলো যেহেতু প্রোটিন মেক করতে হেল্প করে, আমরা তো জানি প্রোটিন আমাদের বডির সমস্ত কিছুই প্রোটিন দিয়ে তৈরি, তাই না? কাজে ডিএনএ আরএনএও তৈরি হবে, এটাতে হেল্প করবে হচ্ছে জিঙ্ক। অ্যান্ড হ্যাজ দ্য ফাংশন ইন টেস্ট প্রিসেপশন, হ্যাঁ। তোমরা কি শুনেছো নিশ্চয়ই যে আমাদের যে করোনা অ্যাটাক করলে কি হয়, আমাদের টেস্টলেস হয়ে যায়, টেস্ট পায় না কোনো খাবারের, হ্যাঁ। কি খাচ্ছে বুঝতে পারে না। এই জন্য করোনার যে ট্রিটমেন্টের জন্য কিন্তু জিঙ্ক ট্যাবলেটটা দিচ্ছেন আমাদের ডক্টররা। আর জিঙ্ক এখানে কিন্তু এই কাজটা করবে, যে টেস্ট যাতে খাবারে চলে আসে সেইটাতে কাজ করবে। এবং আরও কি করবে, ইমিউন সিস্টেমটাকে ডেভেলপ করবে, যাতে ভাইরাসের বিরুদ্ধে কি ঢিসুম করতে পারে, তাই না? আচ্ছা, যে রেড ব্লাড কর্পাসল, রেড না হোয়াইট ব্লাড কর্পাসল যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারে, হ্যাঁ। একদম অনেক পুলিশ, আর্মি, হ্যাঁ, নিয়ে যাতে ভালোভাবে ভালো ফোর্স নিয়ে কাজ করতে পারে, হ্যাঁ। সেই জন্য ইমিউন সিস্টেম ডেভেলপ করতে হেল্প করবে আমাদের জিঙ্ক, এবং উন্ড হিলিং করবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন দেখো আয়োডিন। আয়োডিন কিন্তু আমরা জানি যে আয়োডিন খুব ভালো সোর্স হচ্ছে সি ফুড গ্রোন ইন আয়োডিন রিচ সয়েল, হ্যাঁ। আয়োডিন বিশেষ করে যে সমুদ্রে, আমরা জানি সমুদ্রের পানি একটু লবণাক্ত, সেখানে ভালো সোর্স হচ্ছে আয়োডিন। তাহলে সমুদ্রের তীরবর্তী যে ফিল্ডগুলো আছে সেখানে আয়োডিন ভালো থাকবে সেই সয়েলে, এবং সেই সয়েলে যে ক্রপস অ্যান্ড ভেজিটেবলস অ্যান্ড ফ্রুটস গ্রো করবে সেগুলো খুব আয়োডিনে ভালো সোর্স হবে, রাইট? আচ্ছা, এখন আয়োডাইজ সল্ট, হ্যাঁ, ওইদিকে কিন্তু সমুদ্রের পানি চলে আসে, সল্ট কিন্তু কাল্টিভেট হয়, সেই সল্টে কিন্তু আয়োডিন থাকবে। ব্রেড অ্যান্ড ডেইরি প্রোডাক্ট, ওকে। এখন আয়োডিনের কি ফাংশন দেখো, ফাউন্ড ইন থাইরয়েড হরমোন। থাইরয়েড হরমোন আমাদের যে এখানে গলায় যে কি আছে, ভোকাল কর্ড আছে, ওখানে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড আছে, ওখান থেকে থাইরয়েড হরমোন সেক্রেশন হয়। এখন এই থাইরয়েড হরমোনের খুবই ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে আমাদের হোল বডির গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড মেটাবলিজমে, ঠিক আছে। এবং আমাদের যে ব্রেন ডেভেলপমেন্টে হেল্প করে, যাতে আমরা খুব ভালোভাবে সব কিছু বুঝতে পারি, কাজ করতে পারি, হ্যাঁ। আর আয়োডিনের যদি ল্যাক হয় তাহলে কি হবে, একজন, আমরা সেটাকে বলি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, একটু হাবাগোবা টাইপের হবে, হ্যাঁ। যেহেতু আমরা সাউদার্ন পার্ট থেকে নর্দার্ন সাউথে থাকছি, নর্দার্ন পার্টে কিন্তু নাই, ওশান নাই, সি নাই, হ্যাঁ। কাজেই এখানে আয়োডিনের একটু অভাব কিন্তু আছে, আমাদেরকে খাবার থেকে এবং সল থেকে আয়োডিনটা ইনটেক করতে হবে। সে কারণে আয়োডিনের অভাব কিন্তু আমাদের এদিকে বেশি, সে কারণে অনেক সময় আমাদের এই যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা ফুলে যাবে, যেটাকে আমরা গয়টার বলি। আবার একটু বুদ্ধি প্রতিবন্ধী হবে, কিন্তু একটু হাবাগোবা টাইপের হবে, ঠিক আছে। অটিজম অ্যাকচুয়ালি হবে, হ্যাঁ, এটা হবে। এখন দেখো অ্যানাদার ট্রেস এলিমেন্টস, কপার, পার্ট অফ মেনি এনজাইমস নিডেড ফর আয়রন মেটাবলিজম। আমাদের শরীরে আয়রন মেটাবলিজম যাতে হয় ভালোভাবে, সেই জন্য আবার কপার হেল্প করে, হ্যাঁ। এটা এখন দেখো, এর সোর্সেস হচ্ছে লিগুমস, নাটস অ্যান্ড সিডস, হোল গ্রেনস, অর্গান মিটস অ্যান্ড ড্রিঙ্কিং ওয়াটার, ওকে। নাও ফ্লোরাইড, তোমরা কিন্তু জানো ফ্লোরাইড, হ্যাঁ। ফ্লোরাইড আমরা ড্রিঙ্কিং ওয়াটারে পাবো, ফিশ অ্যান্ড মস্কিসতে পাবো। আর এর ফ্লোরাইডের খুব ইম্পর্টেন্ট ফাংশন হচ্ছে, এটা ইনভলভ ইন ফর্মেশন অফ বোনস অ্যান্ড টিথ, হ্যাঁ। হেল্পস প্রিভেন্ট টুথ ডিকে। এখন দেখো, এই জন্য আমাদের যে টুথপেস্ট, আমরা যে দাঁত ব্রাশ করার জন্য টুথপেস্টগুলো ইউজ করি, সেখানে কিন্তু ফ্লোরাইড সাপ্লিমেন্ট থাকে কিন্তু, হ্যাঁ, যাতে আমাদের
healthy থাকে, right? Now molybdenum. The sources of molybdenum are legumes, berries, green vegetables, milk and liver. And molybdenum are the part of some enzymes. হ্যাঁ, এনজাইম বিভিন্ন ফাংশনে আমাদের হেল্প করে এবং সেটার পার্ট molybdenum, হ্যাঁ, যাতে এনজাইমগুলো ভালোভাবে ফাংশনিং থাকে আমাদের বডিতে। তো দেখো এই যে দুইটা টেবল, ফার্স্ট টেবিলে আমরা দেখেছি মেজর এলিমেন্টস এবং তাদের সোর্সেস এবং ফাংশন আমাদের বডিতে, এবং সেকেন্ড যে টেবিলটা আমি দেখালাম তোমাদেরকে, সেখানেও কিছু আছে মিনারেল সল্ট, সেগুলো হচ্ছে ট্রেস অ্যামং দেম আয়রন ট্রেস হলেও আমাদেরকে এটা একটু বেশি পরিমাণে গ্রহণ করতে হবে, তাই না? ঠিক আছে, এখন দেখো তো এটার বেসিসে আমি কিছু হোমওয়ার্কস দিয়েছি এখানে, খুবই শর্ট। রাইট দ্য নেম অফ মিনারেল সল্ট। এখানে তোমরা কি করবা, মিনারেল সল্টের যে ট্রেস এলিমেন্টস সেগুলোর আলাদা করে নাম লিখবে এবং যে মেজর এলিমেন্ট সেগুলো আলাদা করে নাম লিখবে। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য ফাংশন অফ মিনারেল সল্ট ইন আওয়ার বডি। তোমার বডিতে মিনারেল সল্টের কী ফাংশন আছে সেগুলো তোমাকে লিখতে হবে, সেটা আমি একটু সহজ করে দিচ্ছি। সেটা কি করবা, যেমন সোডিয়াম লিখবা, সোডিয়াম লিখে 1 or 2 পয়েন্ট করে ওর ফাংশনটা শর্টলি লিখে দিবে, ঠিক আছে? এরপরে হয়তো ফসফরাস হয়তো একটা ফাংশন লিখলে এইভাবে লিখবে আর কি, তাহলে তোমাদের জন্য সুবিধা হবে এবং ওই ফাংশনটা তোমার মনে রাখতেও সুবিধা হবে। হ্যাঁ, সো ডিয়ার স্টুডেন্টস, তোমরা সবাই ভালো থাকবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।